내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리라. I am going to send you Elijah the prophet. 이라는 제목으로 말씀을 전가합니다. 방금 우리가 본문을 읽었습니다. 처음에 나와 있는 부분에 보면 이제 말라기인데요. God's final word to Old Testament Israel. Malachi stands as the final prophetic voice in the Old Testament, delivering God's urgent message to a spiritually drifting nation. 그러니까 결국에는 말라기가 타락한 이스라엘 백성들에게 주는 구약 성경의 마지막 메시지라는 거, 그걸 기억해야 됩니다. 그래서 그게 가장 중요한 점이고, 또 하나는 written in the twilight of Israel's prophetic era. This book serves as both a stern rebuke and a beacon of hope, pointing forward to the coming Messiah and the ultimate restoration of God's people. 그래서 twilight of Israel이니까 다운턴입니다. 이스라엘의 타락과 더불어 이제 침몰해가는 그 시기에 하나님의 메시지가 쓰여졌다는 거, 그 내용을 알고 구체적으로 한번 볼까 합니다. 다음 페이지 보시면은 이제 배경인데요. 쓰여진 시기는 written around 440 to 430 BC. 그리고 temple has been rebuilt, standing as a symbol of restored worship. Yet the spiritual reality tells a different story. 실제로는 하나님께서 바벨론 포로에서 사람들이 돌아오게 해서 고레스 칙령에 의해서 성전이 지어졌는 거 이야기 들으셨지 않습니까? 그리고 꾸물거리다가 하나님이 학계 선지자를 통해서 정신 차리라고 지난번에 메시지 보내는 것을 한번 이야기를 했었습니다. 그런데 실질적인 그들의 타락은 역시 성전은 지어졌지만 영적인 타락은 계속되고 있었습니다. 하나님 말씀에 대한 교육이 없었기 때문에 그렇게 단적으로 이야기할 수 있겠습니다. 이제 오늘 이 말라기가 1장에서 4장까지 있는데요. 이거를 전부 다 읽을 수는 없고, 그러나 1장은 내가 다 읽을 겁니다. 1장은 다 읽고 2장, 3장은 거의 건너뛰다시피 하고 마지막 4장은 6절밖에 없습니다. 본문 말씀인데 다 읽고 정리를 해보도록 하겠습니다. Chapter 1, verse 1부터 하은이. The oracle of the word of the Lord to Israel through Malachi. I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Was not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but I hated Esau, and I have made his mountains a desolation and appointed his inheritance for the jackals of the wilderness. 아멘. 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이스라엘 백성들에게 마지막으로 진짜 내가 너희들한테 말한 건 진짜 마지막이다. 사실 구약 성경으로서는 마지막이에요. 신약과는 완전히 다른 세계지 않습니까? 선지자의 세대가 아니고 예수님이 오시는데 진짜 마지막 메시지가 뭐냐면 내가 너희들 사랑했다는 거예요. 하나님이. 근데 이스라엘 백성들이 하는 말이 이제 실질적으로 이스라엘 백성들과 컨버세이션이 이루어졌다기보다도 그 마음 속에 일어나는 걸 그대로 하나님께 끄집어내서 표현하는 거예요. 뭐냐면은 How have you loved us? 하나님 나를 사랑하셨다는데 어떻게 당신이 나를 사랑하셨습니까? 이 꼴을 보세요. 우리가 지금 현재 전부 포로로 끌려가갖고 겨우 다시 돌아왔지만 성전 지어놨는 꼬라지라고는 솔로몬의 성전에 비하면 아무것도 아닌데 이것 보고 하나님이 우리를 사랑하셨다고요? 말하자면 좀 과장되게 표현한다면 그런 식의 표현입니다. 네, 그렇게 사람들의 마음이 떨어질 대로 떨어진 것이죠. 하나님께서 말씀하시기를 빨간 글씨를 보면은 Was not Esau Jacob's brother? 에서는 야곱의 형제가 아니냐. 그렇지만 보세요. Yet I have loved Jacob. 야곱은 사랑했고 But I have hated Esau. 에서는 내가 미워했다 했어요. 하나님의 선택은 후회함이 없다 했는데 야곱은 사랑했고 에서는 같은 형제지만은 I hated him. 아니 하나님이 무슨 태어나기도 전에 그렇게 결정을 하시나. 그러나 하나님의 선택은 변함이 없고 선택한 자에 대한 사랑은 끊임없이 주어진다는 것을 성경이 이미 보여줬습니다. 우리 창세기를 통해서 많이 봤죠.
4절 하은이. Though Edom says, we have been beaten down, but we will return and build up the ruins. Thus says the Lord of hosts. They may build, but I will tear down, and men will call them the wicked territory, and the people toward whom the Lord is indignant forever. Your eyes will see this, and you will say, the Lord be magnified beyond the border of Israel. 아멘. 에돔의 입장에서는 좋다 이거입니다. 하나님이 나를 미워했다 칩시다. 그렇지만 we have been beaten down. 완전히 다운됐지만 but we will return and build up the ruins. 망쳐진 것을 우리가 일으키겠다. 사실은 우리가 성경적으로 읽어보면 에돔 족속도 한가닥 했어요. 이 에돔이라고 하면 누구를 이야기합니까? 에서의 족속입니다. 한가닥 했어요. 많은 인물들이 나왔고 굵직한 인물이 나왔지만 하나님께서 택하신 자는 아니라는 거예요. 장자의 명분을 팔아먹은 것이 그토록 큰 것이 될 줄은 누가 알았겠습니까? 그러나 역시 하나님의 사랑은 야곱에게로 향하고 있었다는 것을 보여주고 The Lord be magnified beyond the border of Israel 라는 것을 이스라엘을 넘어서서 그 이상으로 하나님의 사랑이 펼쳐질 것이라는 것을 암시하고 있습니다. 6절입니다. A son honors his father and a servant his master. Then if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my respect? Says the Lord of hosts to you. O priests who despise my name. But you say, how have we despised your name? You are presenting defiled food upon my altar, but you say, how have we defiled you? In that you say, the table of the Lord is to be despised. 말하자면은 Then if I am a father, where is my honor? 하나님 물으시는 거예요. 내가 너희들이 나를 아버지로 할진데 나를 존경함이 어디느냐 이렇게 하니까 사람들이 하는 말이 또 다르죠. 하나님께서 또 이렇게 말씀하시기를 O priest who despise my name 내 이름을 갖다가 멸시하는 제사장들이요 이렇게 이야기합니다. 겉으로는 하나님의 이름으로 제사를 드리고 다 하지만은 How have we despised your name? 사람들이 이렇게 합니다. 우리 입장에서 볼 때는 하나님 우리가 뭘 잘못했습니까? 이런 거죠. 우리는 다 할 거 다 했다는 거예요. 제사 드릴 거 다 드리고 모이기도 모이고 우상 숭배도 안 하고 왜냐하면 쉽게 말하면 이제 우상 숭배 해가지고 완전히 나락으로 떨어진 경험은 수도 없이 했기 때문에 이제 뭐 예배도 드리고 정상적인 것으로 보이는 척을 하는 거예요. 그러나 하나님 보실 때는 그게 아닌데 You are presenting defiled food upon my altar. 그러니까 다 썩은 음식을 하나님 앞에 가져오고 최상급이 아니고 최하급의 제물을 하나님 앞에 바치는 거예요. 딱 보고 얘는 갖다 놨다가는 이제 내한테 다 쓸모가 없겠다. 그런 동물만 하나님에 다 갖고 오는 겁니다. 찌끄레기. 그죠? 그렇게 이야기를 하고 있습니다. Verse number 8. But when you present the blind for sacrifice, is it not evil? And when you present the lame and sick, is it not evil? Why not offer it to your governor? Would he be pleased with you, or would he receive you kindly? Says the Lord of hosts. But now will you not entreat God's favor, that he may be gracious to us? With such an offering on your part, will he receive any of you kindly? Says the Lord of hosts. Oh, that there were one among you who would shut the gates, that you might not uselessly kindle fire on my altar. I am not pleased with you, says the Lord of hosts, nor will I accept an offering from you. 말하자면은 눈먼 것과 병든 것들을 골라서 찌끄러기를 하나님 앞에 제물로 바치는데 그걸 제사장들도 버젓이 알고도 눈 감아주고 그냥 받아들이는 거예요. 목구멍이 포도청이라 뭐 먹고는 살아야 되니까 제사는 드려야 되겠고 이러한 식의 눈 가리고 앙호한 것이 하나님이 죽은 하나님이 아니고 살아계신 하나님인데 모르겠습니까? 지금 그런 이야기를 하고 있거든요. 그래서 심지어는 says the Lord of hosts 여기 보면은 만군의 여호와라는 그 말이 그 말라기에 24번이나 나온다는데요.
그 표현입니다. 그런데 who would shut the gates 이렇게 하면서 that you might not uselessly kindle fire on my altar. 그러니까 내 전에다가 쓸모없이 불이나 붙이고 앉는 거 하는 것보다 차라리 shut the door 하라는 거예요. 내 성전을 내가 차라리 shut the door 해버리고 싶다는 거예요. 하나님이. I am not pleased with you 하면서 nor will I accept an offering from you. 왜냐하면은 완전히 최하급에다가 품질도 되지 않은 것만 골라서 하나님 앞에 던져주는 것이니까 I'm not a 거지가 아니라는 거예요. 하나님은. 하나님이 사실은 필요도 없죠. 직접 드시는 분이 아니니까. 그렇지만은 사람들의 마음을 읽으신 것이죠. Verse number 11. For from the rising of the sun even to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense is going to be offered to my name, and a grain offering that is pure. For my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you are profaning it, in that you say, the table of the Lord is defiled, and as for its fruit, its food is to be despised. 하나님의 이름은 온 국가들에게 유명하게 될 것이고 모든 네이션에게 퍼져나가서 찬양을 받으실 것이라고 하나님 선포하는데도 불구하고 너 정작 내가 택한 원래 오리지널 백성들인 너희들은 오히려 내 이름을 더럽히고 멸시하고 있다. 그러면서 이거 하나님 앞에 들어봐야 뭐하냐? 내한테 뭐 도움 될 것도 없는데 찌끄러기나 들리지. 속으로 마음으로. 이게 사람들이 직접적으로 말을 했다기보다도 사람들의 마음을 입술로 표현하는 것이라고 볼 수 있어요. 그만큼 하나님이 역겹다는 거예요. Verse number 13. You also say, my, how tiresome it is, and you disdainfully sniff at it, says the Lord of hosts. And you bring what was taken by robbery and what is lame or sick, so you bring the offering. Should I receive that from your hand, says the Lord? But cursed be the swindler who has a male in his flock and vows it, but sacrifices a blemished animal to the Lord. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name is feared among the nations. 하나님께서는 희한하게도 본인도 말씀을 하신 것을 이루시기를 원하시지만 하나님에 대해서 우리가 어떤 서원을 하잖아요. 그걸 반드시 그대로 하기를 원하세요. 차라리 입을 딱 닫고 안 하는 것이 이런 식으로 하는 것보다는 나은데 이게 뭐냐면 내가 하나님 앞에 이걸 드리겠습니다. 이렇게 해놔놓고 최하급을 골라가지고 병든 거, 눈먼 거 그런 거 골라가지고 하나님 앞에 바친다는 거예요. 그게 내가 누구냐는 거예요. 하나님은 지금 그 길을 책망하고 있습니다. 이제 잠시 정리해 본다면 God's love questioned. 그러니까 1장에서 보듯이 하나님의 사랑에 대해서 이제 질문이 생긴 거예요. 정말 하나님이 살아계시다면 우리가 이 모양 이꼴로 계속해서 살지는 않을 텐데 늘 제사하고 하지만 전능하신 하나님이 어디 계신가 이런 생각을 하면서 찌끄러기를 하나님 앞에 드리는 풍토가 사람들의 마음에 생기게 됐다는 거죠. 하나님은 우리를 사랑했다 하지만 마음속에서는 정말 하나님 살아계세요. 이게 뭡니까? 이런 식으로 사람들은 인내하지 못하고 하나님이 자신들을 테스트한다는 것을 감히 생각하지 못하는 것이죠. God points to his sovereign choice of Jacob over Esau, highlighting his faithful election and enduring commitment. 왜냐하면 하나님께서는 한번 커미트먼트를 하면 야곱의 인성과 그의 간사함과 그의 어떤 인간적인 부족함 그런 것을 간과해서 하나님께서는 끝까지 그를 붙들고 계셨어요. 창세기 이제 끝까지 다 가는데 요셉의 이야기가 엄청나게 뒷부분에 많이 나왔지만 결국엔 야곱의 이야기입니다. 우리가 그렇게 항상 이야기하고 있는데 하나님의 선택은 후회함이 없으신 거예요. 하나님의 사랑도. 그리고 다음 슬라이드에 이제 우리가 읽지는 않겠습니다만은 이제 2장과 3장에도 계속 내용이 나오는 거 보면은 왼쪽에 religious corruption 그러니까 priest offering blemish, defective sacrifices, lame and diseased animal 이미 했죠. 이미 종교적으로 타락했고 하나님 앞에 눈 가리고 아웅하는 식으로 제물을 바치고 하나님이 그 제물 자체가 필요하신 분은 아니에요.
그러나 그것을 통해서 사람들의 마음을 읽으시기를 원하시기 때문에 그것을 통해서 또 하나님이 성전을 유지시키기를 원하셨기 때문에 그렇게 하셨는데 전부 찌끄러기를 갖다 바치고 있었다는 것을 그대로 다이렉트로 지적을 해주셨습니다. 그리고 11조 이야기가 나왔고요. 그 다음에 covenant breaking입니다. 그건 뭐냐 하면은 결혼했는데 이제 자기 와이프가 좀 마음에 안 드니까 이제 다른 외국 여자들, 젊은 여자들과 또 결혼을 하고 이런 식으로 해서 결혼도 완전히 엉망진창, 시궁창이 되어버리는 거예요. 그래서 이방인들과 섞이고 이러한 일들이 비일비재했던 것으로 나타나고 있어서 하나님이 지적하신 내용이 2장과 3장에 나옵니다. 이제 마지막 장 4장 본문 말씀이죠. 1절 verse number 1. 하나님 For behold, the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant and every evildoer will be chaff, and the day that is coming will set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings. And you will go forth and skip about like calves from the stall. You will tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day which I am preparing, says the Lord of hosts. 아멘. 그 날이 온다는 거예요. The day is coming. 메시아가 오실 날이 오는 거죠. 사실은. 메시아가 오시는 날이 오셨는데도 많은 사람들이 그걸 깨닫지 못했습니다만 하여간 그것을 경고하고 있고 but for you. 여기는 이제 하나님이 백성을 책망하시기도 하셨지만 for you who fear my name 누굽니까? 제이콥입니다. 이서가 아니고 제이콥. fear my name. 하나님의 이름만 바라보고 살았던 야곱을 이야기하는 것이고 이스라엘 백성을 이야기하는 거예요. 진짜 참 이스라엘 백성. 그냥 껍데기 이스라엘 백성이 아니고 믿음 있는 자를 이야기하는 거죠. 그래서 그들에게는 내가 축복하고 그들이 외양간에서 나온 소처럼 뛰어놀고 원수들을 짓밟고 하는 승리를 거두게 되는 그런 이야기를 하고 있습니다. Verse number 4. Remember the law of Moses, my servant, even the statutes and ordinances which I commanded him in Horeb for all Israel. Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, so that I will not come and smite the land with a curse. 아멘. 이제 이게 마지막 구절인데요. Remember the law of Moses. 그러니까 remember the name of the Lord. 하나님의 이름을 기억하라는 말도 할 수 있는데 여기 보면은 remember the law of Moses. 모세의 법을 기억하라 했어요. 이게 뭐냐면 하나님을 기억한다는 것은 하나님의 말씀을 율법을 기억한다는 것하고 동일선상에 취급하는 거예요. 나 하나님 잘 믿어요. 율법 안 지킬래요? 이게 아니고 하나님을 잘 믿어? 그러면 내가 율법 지켜야지. 이게 동일한 선상에 있는 거예요. 예수를 믿어도 이거 우리 죽을 때까지 안 떠납니다. 예. 하나님이 율법을 피하려고 오신 게 아니고 완전케 하려고 오셨다 했거든요. 그래서 그런 차원에서 Remember the law of Moses라고 하나님께서 말씀을 해주고 계시고요. I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. 마지막에 대심판이 오기 전에 먼저 누구를 보내겠다? 엘리야를 보내겠다. 그런데 엘리야는 이미 이전에 있던 선지자잖아요. 그러니까 이전에 있던 선지자가 다시 올 수는 있다 없다? 없는 거예요. 그럼 이 엘리야는 비유적인 인물입니다. 그 비유적인 인물이 누굽니까? 세례요한이죠. 예수님께서 즐겨받을진데 오리라 한 엘리야가 바로 세례요한이라고 예수님께 명쾌하게 말씀을 또 해주셨어요. 영적으로 이 엘리야는 세례요한이었습니다. 그의 역할이 뭐냐 하면은 6절 말씀에 He will restore the hearts of the fathers to their children. 그러니까 아버지의 마음을 아이들에게로 회복시켜주고 또 아이들의 마음을 아버지에게로도 회복시켜주는 중간다리의 역할을 하는 것이 바로 세례요한의 역할이다. 그 엘리야의 역할이다. 그렇게 하여서 화목을 이룰 수 있도록 저주받지 아니하고
만약 그렇게 하지 않는다면, 그죠? So that I will not come and smite the land with a curse. 저주로 쓸어버려야 될 일들이 생길 텐데 그렇게 하지 않기 위해서 누구를 보내겠다? 엘리야를 보내고, 사실은 엘리야 바로 다음에 누굽니까? 예수 그리스도 메사야가 오는 거예요. 엘리야의 역할은, 세례 요한의 역할은 길 닦는 역할이고, 예수님은 진짜 오실 메사야인 거예요. 그 이야기를 이미 해줌으로써 오늘 사실 말라기가 끝이 났어요. 그리고 말라기가 끝이 나고 난 다음에 400 years God was silent, not to say anything. 하나님께서는 아무 말씀을 하지 아니하고 침묵을 하십니다. 400년 동안 선지자도 없고 묵시도 없고 계시도 없고 아무것도 없어요. 입을 닫아버렸어요. 여러분들 결혼생활 하면서 남편이나 아내 살다가 제가 어떤 사람 보니까 몇 달 동안 남편도 말을 안 하고 아내도 말을 안 해요. 그럼 한 2달인가? 누구한테 들었는데, 이게 사람이 화가 났을 때는 말을 하는데 진짜 화가 나면 말을 닫아버리는 거예요. 이제 지금 말하면 하나님께서 이 말씀을 하신 이후에 400년 동안 하나님 입을 닫아버렸어요. 그만큼 하나님께서 화가 많이 나셨고, 결국에는 누가 와야 된다? 엘리야가 와야 되는데, 그 엘리야를 통해서 누가 와야 된다? 메시아가 와야 된다는 거예요. 해결책은 그거밖에 없다는 거예요. 인간적인 어떤 수단으로도 하나님을 만족시킬 수도 없고, 하나님을 기쁘시게 할 수도 없고, 하나님 앞에 나설 사람이 한 명도 없다는 거예요. 이제 결론입니다. 결론, conclusion, top word. 하은이가 한번 읽어주면 좋겠습니다. 한글과 영어 둘 다. 한글은 은호가 읽어라. 하나님이 보내신 자를 분별할 줄 아는 지혜를 구하라. 영어는 하은이가 읽고. Ask for wisdom to find the right messenger from God. 아멘. 하나님이 보내신 자를 분별할 줄 아는 지혜를 구하라. 지금 현재 사실은 우리가 영적으로 굉장히, 우리도 사실 어두운 시기에 살고 있다고 봐야 돼요. 사실은 점점 더 기독교가 침체되고, 아무리 기독교 종교의 자유가 된다는 나라에 있지만 그만큼 아직도 기독교가 침체 상태에서 벗어나지 못하고 옛날의 흥왕기가 지나갔어요, 사실은. 그래서 지금은 몸부림을 치고 있는 시대다. 마지막 때에 주님께서 오시기 전까지 그렇게 보는데요. 먼저 작은 글씨는 잘 안 보시겠지만 제가 한번 읽겠습니다. A call to faithfulness, urgent summons to remain faithful and spiritual decline and mounting societal challenges. 그러니까 계속해서 세상이 침체해 가지만 우리가 영적으로는 분발을 해야 되겠다는 메시지가 바로 말라기에서 주신 메시지고, 이게 2000년, 2400여 년 전에 쓰여졌던 메시지라 할지라도 역시 오늘날도 이 암흑기에, 종교적 암흑기에 하나님께서 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 그 다음에 a promise of hope. 하나님은 항상 우리에게 희망을 줄 수 있다. 우리가 하나님만 붙들 때, 내 마음대로 살기를 원하지 않고 하나님 앞에 나를 돌아보고 정말 하나님께 드릴 것은 드리고 하나님 앞에 순종할 것을 순종하는 삶을 살기 위해서 몸부림치면서 사는 사람, 믿음으로. 그들에게 하나님이 축복을 해주시고, an invitation forward, personal invitation to embrace God's covenant love and prepares hearts for His coming kingdom. 결국에는 메시아의 왕국이 오셨지만 진짜 왕국은 아직도 안 왔습니다. 예수님이 지금 보좌 우편에 앉아 계시고 하나님 보좌 우편에 앉아 계시기 때문에 그 왕국이 진짜 와야 되는데 아직도 하나님이 이렇게 시간을 끌고 있는 이유는 무엇일까? 한 명이라도 택하신 백성을 더 구출하시기 위함이 아닌가 그렇게 생각을 해보는데요. 누가복음 18장에 보면 이런 의미심장한 기도가 있습니다. The Pharisee stood and was praying this to himself. God, I thank you that I am not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. 옆에 있는 텍스 컬렉터를 보면서 이야기합니다. 나는 다른 사람과 같지 않습니다. 바리새인이 그렇게 기도합니다. I fast twice a week. 일주일에 2번 금식하고요. I pay tithes of all that I get. 내가 모든 소득을 가는 것에 대해서 전부 11조를 다 뗍니다. But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner.
그러나 그 정작 하나님이 보실 때에 세리는 하나님 앞에 자기의 가슴을 치며 통곡하면서 내가 당신을 우러러 보지도 못하고 난 이 죄인입니다. I tell you. 그렇게 하면서 God be merciful to me. 나는 죄인으로서이다. 이렇게 이야기하니까 하나님께서는 어떻게 하시느냐. I tell you, this man went to his house justified rather than the other. 누굽니까? 이 세리가 하나님 보실 때에는 이 바리새인보다도 더 하나님 앞에 의롭다 하심을 입고 자기 집으로 돌아갔다 했습니다. 똑같이 기도했는데 기도의 내용이 너무 다르죠. 그러면서 하나님께서는 이렇게 예수님께서 이렇게 가르쳐 주셨어요. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. 아, 내가 하나님 앞에 얼마나 많은 헌금을 드리고 11조를 드리고 감사를 드리고 성경 헌금을 드리고 내가 봉사를 30년 동안 주님을 나라 위해서 해왔는데 그걸 내세우면서 기도한다 하면 생각해 보세요. 아무리 자기가 그렇게 했다 하더라도 바리새인의 기도와 다를 게 뭐가 있어요? 저는 목회하면서요. 많은 경험을 하지 않았지만은 교회 헌금하라고 어떤 분이 어떨 때는 100불씩 줄 때가 있어요. 그러면 제 주머니에 넣는 게 아니고 헌금으로 돌리긴 합니다. 그렇지만은 진짜 없는 사람이 50불, 100불 주는 거 하고 제가 알고 있기로. 그런데 좀 내있는 사람이 50불, 100불을 헌금하기를 원한다 하는 거하고는 느낌이 목회자로서 느낌이 달라요. 완전히 다릅니다. 하나님도 아마 그렇지 않을까. 중심을 보시는 하나님께서 그렇게 판단하시지 않을까. Malachi's final words echo through the centuries, calling each generation to wholehearted devotion and anticipation of Christ's return. 예수 그리스도를 오시기를 영접하고 지금은 우리가 이제 다시 오실 예수님을 영접하는 마음으로 우리가 살아가야 하는 입장으로서 이 말라기서를 대해보는 거예요. 마치 마지막을 살아가듯이. 왜? 이 세상은 너무 커럽돼 가지고 교회도 부패하고 그 다음에 학교도 부패하고 선생님도 부패하고 아이들도 부패하고 다 부패했어요. 회개하지 아니하고 교만합니다. 그러나 정말 하나님께서 원하시는 것은 겸손히 하나님과 동행하고 자기의 가슴을 치면서 회개하는 심령으로 하나님이 보내신 자를 분별할 줄 아는 지혜를 구해서 마지막 때에 적그리스도가 나타나서 내가 그리스도라고 했을 때에 You are not, because the Bible says 모든 사람이 볼 수 있도록 오시기 때문에 어디에서 누가 내가 메사이라고 하는 것은 다 거짓말이에요. 엔타이크라이스트예요. 이것을 분별할 수 있는 지혜를 하나님 앞에 달라고 기도해야 되는 거예요. 그렇게 기도해서 하나님의 은혜를 입고 마지막 때에 벌거벗은 자로 발견되지 아니하고 잘했다 칭찬받는 저와 여러분들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다.